ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो गुरुभ्यः। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैवायनो विरहकातरहायुवाव पुत्रेति तन्मयतया नरवोदिनेषु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वराहमिहिरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासगणककपिशं वैजयन्तीं च मालां रत्नालयमुरगरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो विदायिनीं नाम्ना कायस्तक्रमणादिषु कर्मभिर्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितैर्दानैः रतिर्नं कृष्ण ईश्वरे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्तं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं
स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ब्रह्मस्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् मन्त्रनामन्त्रनामन्त्रे माधवः माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गनात् इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जतो वेणुना देवकी नन्दनः वंशीविभूषितकरानवनीतदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने ईश्वर चिंतन नो महिमा समझाव क्या अमृत छे कथामृत छे कि कयो मनुष्य आ कथामृत नु चिंतन नहीं करे। पशु आ पशु बुद्धि छे ईश्वर नु चिंतन न करवू ईश्वर ना अस्तित्व ने न स्वीकारवू ए तो शुं छे पशु बुद्धि छे। पशु એટલે કે ગઈકાલે જોયું પશ્યંતિ નતુ જાનંતિ જુએ છે ખરા પણ સમજતા નથી। આ જોવું અને સમજવું પશુઓમાં છે એમ નહીં। ઘણીવાર આપણી સાથે આવું થાય। હું હંમેશા કહું કે ભગવાન જ્યારે આ ત્રણ ગુણની ચર્ચા કરે અસુરની ચર્ચા કરે દેવની ચર્ચા કરે આ બધું ખરેખર બહાર શોધવા ને ક્યાંક ક્યાંક આપણી વૃત્તિ પેલી અસુર બુદ્ધિ થતી હોય દેવ બુદ્ધિ થાય અસુર બુદ્ધિ ક્યારેક થઈ જાય। એ જ રીતે આ પશુ બુદ્ધિ આપણી ક્યારેક ક્યારેક થઈ જતી હોય। આપણે પણ જોઈએ ખરા પણ સમજીએ નહીં। જો વિચાર બે દ્રષ્ટિ છે ईशावाच इदगुं सत् यत्किंचित् जगत्यां जगत् विचार पश्यनपि च न पश्यति मूढः। અહીંયા જે કહે છે ઈશ્વર માત્ર છે અને છતાં પણ શું છે પશ્યંતિ નતુ જાનંતિ। વારંવાર એટલે જ્યારે તરંગના દર્શન છે ત્યારે જળના દર્શન થાય છે। ઘડો જુઓ છો તો માટીના દર્શન છે। કપડું જુઓ છો તો તાંતણાના દર્શન છે। એ જ રીતે આ જગત જોઈએ તો શું છે બોલીએ ખરા અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ। જો આ સમજ જો ઈશ્વર ઉપાદાન કારણ છે તો આ જગતના દર્શન થાય ત્યારે કોના દર્શન થવા જોઈએ? આ થવા જોઈએ એવું બોલવું પડે। તો આ સમજ પશ્યંતિ
એટલે ગીતામાં ભગવાન કે ઉપનિષદમાં કે છે પશ્યનપી ચ ન પશ્યતિ મૂઢ, જોવા છતાંય પેલું જોતો જ નથી. જો વિચાર, આ પારમાર્થિક દ્રષ્ટિ છે. વ્યવહારિક રીતે જોઈએ તોય ઘણી વાર આવું થાય. તાવ આવતો હોય, ઉધરસ નીકળી હોય, શરદી થઈ હોય, જો વિચાર આપણે બધું જ જોઈએ છે, પણ આપણને કશો કઈ ટપ્પો પડે નહીં. જો ડોક્ટરને ત્યાં જઈએ, ડોક્ટરને બતાવીએ, ડોક્ટર તરત શું કહે છે? કઈ ચિંતા કરવા જેવું નહીં. જો કેમ? પશ્યંતી જાનંતી, એ જુએ છે અને શું છે? સમજે છે. આ તાવ છે એ આપણે જોયો, પણ તાવ કોને કારણે છે, એનું કારણ શું છે આપણને સમજાતું. તો ડોક્ટરને દેખાય છે જો કે ડોક્ટર પાસે એ પ્રકારનું જ્ઞાન છે. કયા પ્રકારના રોગમાં કયા પ્રકારનો તાવ આવે, કયા પ્રકારની ઉધરસ હોય. વર્ષો પહેલા હું હોસ્પિટલમાં નોકરી કરતી હતી, બાળકોની હોસ્પિટલ. એ ડોક્ટર એટલા બધા કુશળ હતા. આ મોટાના ડોક્ટર હોય ને એના કરતા બાળકોના ડોક્ટરની મહેનત વધારે. આ સમજ કે પેલું બાળક તો કઈ બોલી શકે જ નહીં. બહુ તો કાકા અહીંયા દુખે છે કે અહીંયા દુખે, એનાથી વિશેષ તો અહીંયા સમજાવી શકે ને. અને ખરેખર નાના બાળકો હોય એ તો કઈ બોલી શકતા જ નહીં હોય. એટલે બાળકો ક્યાં તો રડતા હોય, ક્યાં ઉધરસ ખાતા હોય, અને ક્યાં તો પછી પેલો ઊંઘમાં જેવા હોય ને, ખબર પડે ને તાવ ચડ્યો હોય. બાળકો કશું કઈ કહી શકે નહીં, વર્ણન કરી શકે નહીં. એટલે બાળકોની આંખ, બાળકોની ઉધરસ, બાળકોનું વ્યવહાર, આ બધા પરથી એમને પકડવું પડે. ડોક્ટર જે હતા ને એ એટલા કુશળ હતા કે એમની કેબિનમાં અંદર બેઠા હોય, બહાર દરવાજા પર કોઈ બાળક લઈને આવે અને એ બાળક જે ઉધરસ ખાય ને, એ ઉધરસ ખાય એના પરથી એ કહી દે, ત્યાં બેઠા બેઠા કહી દે કે આ કયો રોગ છે. આ ઉધરસ કેવા પ્રકારની છે એટલું જ નહીં, એની સાથે બીજા 2-4 ડોક્ટરો રાખતા. કારણ કે પહેલા ડોક્ટરો પેલું પ્રાઇમરી ચેકઅપ કરે, એને ત્યાં તમે જુઓ 12 માસ એના 42, એ જમાનાની વાત કરું, 42 બેડની એમની પોતાની હોસ્પિટલ હતી, 12 માસ ભરેલી હતી. ઉનાળામાં ગરમીને કારણે તકલીફ હોય, ચોમાસાના કારણે, શિયાળાના કારણે શું છે કે બાળકોને કંઈક ને કંઈક તકલીફ હોય. રોજના એ 50 થી 60 પેશન્ટ જુએ. એ ઉપરાંત પેલો હોસ્પિટલ તો ખરી, એટલે એમણે પેલા 2-3 પેલા આસિસ્ટન્ટ ડોક્ટર રાખેલા. એ ડોક્ટર બધી પ્રાઇમરી ચેકઅપ કરી લે, બધું નોંધ કરી લે, પેલું લોહીની તપાસ પણ થઈ જાય, પછી એની પાસે જાય, એ ફટ દવા લખે. પણ પેલો બાળક ઉધરસ જે ખાઈ રહ્યો છે એના પરથી શું છે એને ખબર પડી જ જાય. જો પશ્યંતી જાનંતી, આ સમજો, આમ પશુ બુદ્ધિ જે છે, સુખદેવજી કહી રહ્યા છે, આ ઈશ્વરનું ચિંતન ન કરવું, આ ઈશ્વરના દર્શન ન કરવા, ઈશ્વરમાં રુચિ ન હોવી, એ શું છે? આ પશુ બુદ્ધિ છે. જો સમજો, એટલા માટે આપણે 2 વાડા કરીએ એટલે આપણને એમ લાગે ઓહો મેં તો ભગવાન પર કેટલો ઉપકાર કરીને. બોલો 5 દિવસ માળા કરે, નાક ખોલી જોઈએ ભગવાન આવ્યો કે નહીં આવ્યો, તો ગયો ક્યાં તો કે આવે. જો આ સમજ વિચાર, ભગવાન તો હું અહીંયા જ છું, જવાનો ક્યાં કે આવવાનો. જો વિચાર, પણ લોકો પેલા આવે ને જાય એ ભગવાનમાં વધારે રસ પડે. ભગવાન દર્શન આપ્યા, દર્શન કર્યા, અને ભગવાન શું થયા? એટલે ભગવાન રામને આપણે આયા રામ ગયા રામ કરી નાખીએ. જો આ સમજ વિચાર, એટલે સુખદેવજી શું કહી રહ્યા છે કે ઈશ્વર છે અને ઈશ્વરના દર્શન કરવાના છે. આ ચિંતન કરવા આ બધું કાલ્પનિક નથી. જો આ સમજ, થોડી ઘણું પેલું વિજ્ઞાન ભણે ને એટલે એના મગજમાં વિજ્ઞાન એવું કંઈક ભરાઈ જાય કે પછી શું માનવા માંડે? આ બધી કથા એટલે બધું કાલ્પનિક છે. કાલ્પનિક છે. અસતઃ ભાવઃ ન વિદ્યતે. જો ભગવાન શું કહે છે
તું જેને સત્ય માની રહ્યો છે એ સત્ય છે જ નહીં. સત્યમ પરમ ધીમહિ, સત્ય એક તું જ છે. ભગવાન તો કહે છે કે તું આત્મા જ એક સત્ય છે, અન્ય બાકીની બધી વસ્તુ કેવી છે? આત્મા સત્ય. થોડું વિજ્ઞાન આવે, થોડો તર્ક વિતર્ક આવડે, થોડી બુદ્ધિ ખીલે એટલે માણસ પહેલી જ વસ્તુ શું કરવા માંડે? આ તો બધું કાલ્પનિક. આ વૃંદાવનમાં ભગવાન થઈ ગયા કોણે જોયા? સુખદેવજી આપણને સમજાવે છે કે ઈશ્વર ચિંતન એ આપણું જીવન છે. ઈશ્વર ચિંતન વિના આપણું જીવન વ્યર્થ છે. અને ઈશ્વરનું ચિંતન કરવું હોય, ધ્યાન કરવું હોય તો ઈશ્વરનું ધ્યાન કેવી રીતે કરીએ? આગળ જે દર્શાવ્યું એ વિરાટ પુરુષનું ધ્યાન દર્શાવ્યું. હવે ચતુર્ભુજ ભગવાનનું ધ્યાન દર્શાવે. એટલે આગળ કહે છે કેચિત સ્વદેહાંતર હૃદય અવકાશે પ્રાદેશ માત્રમ પુરુષમ વસંતન અંગુષ્ઠ માત્ર પુરુષ. આ હૃદય અવકાશ જે છે એમાં એ હૃદયના અવકાશમાં એ જે પુરુષ છે પ્રાદેશ માત્રમ એ હૃદયમાં રહેલો જે ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ ભગવાનનું જે સ્વરૂપ જે છે એ પુરુષનું એ શું કરે છે? ચિંતન કરે છે. ચતુર્ભુજમ કંજર અંગ શંખ ગદાધરમ ધારણયા સ્મરંતિ. પોતાના જ હૃદયમાં એ શું કરે છે? શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ આ ધારણ કરનારા, ચાર ભુજામાં ધારણ કરનાર આ ભગવાનનું એ શું કરે છે? સ્મરણ કરે છે. આમ આ બીજા અધ્યાયના 8મા શ્લોકથી સુખદેવજી આપણને આ ચતુર્ભુજ વિષ્ણુનું ધ્યાન કેવી રીતે કરવું, એમના એક એક અંગનું ધ્યાન કેમ કરવું એ આપણને દર્શાવે છે. બહુ સુંદર છે. જો આ ભગવાનનું ચિંતન કરીએ ને, ચાલો અખાનંદજી મહારાજ અમને એવું કહેતા કે જેવું ચિંતન કરીએ, જેવો વિષય ગ્રહણ કરીએ એવું આપણું મન બને. એક વ્યવહારિક ઉપાય બતાવો. આ સાથે સાથે કહી દઉં, પછી ચિંતન શરૂ કરું. એક વ્યવહારિક ઉપાય બતાવો કે કોઈને ક્રોધ આવતો હોય તો કે એની સાથે એને પેલી પીપરમીન્ટ રાખવાની, તો ખાંડ ભેગી રાખવાની. જ્યારે પણ ક્રોધ આવે ને તો કે મોઢામાં ખાંડ મૂકવાની. જો આ સાંભળ, આ તક જોજો. ખાંડ મીઠી છે. જો મીઠી ખાંડ છે, તમારા મોઢામાં મીઠી ખાંડ મૂકી તો વૃત્તિ કઈ થવાની? મધુર વૃત્તિ થવાની. જો મધુર વૃત્તિ થાય તો પછી ક્રોધ વૃત્તિ રહી શકે? આવું પ્રેક્ટિકલ છે, કરી જોજો. ક્રોધ આવે ત્યારે શું કરવાનું? માતા ડાયાબિટીસ છે. જેવો વિષય ગ્રહણ કરીએ, જેવા વિષયાકાર વૃત્તિ થાય એવો ભાવ થવાનો. ખાંડ તો મોઢામાં હોય, ક્રોધ આવે જ નહીં. આ કરી જોજો પ્રેક્ટિસ. આ છોકરાઓ ક્યારે બહુ તોફાન કરે ને પછી આપણું જરાક મગજ ખસે. ને એ બહુ સુંદર છે કે આ ચતુર્ભુજ વિષ્ણુનું ચિંતન કેમ કરવાનું? કે એ ચિંતન કરીશું તો આપણું મન, આપણો ભાવ પણ શું છે? એવો જ બનવાનો. ચાલો, પહેલો શબ્દ બહુ સરસ છે, પ્રસન્ન વક્ત્રમ. ચાલો, આ ભગવાન કેવા છે? ડર લાગે એવા છે? બીક લાગે એવા છે? પ્રસન્ન વક્ત્રમ. એમનું મુખારવિંદ કેવું છે? પ્રસન્ન મુખારવિંદ. આ પ્રસન્ન મુખારવિંદનું જો ચિંતન કરીએ તો આપણું મન પણ શું થવાનું? પ્રસન્ન થવાનું. પહેલા જ શબ્દથી શરૂ કર, પ્રસન્ન વક્ત્રમ. એટલું જ નહીં, નલિન આયતૈ ક્ષણમ. એમની આંખો કેવી છે? નલિન. કમલ પત્રાક્ષ. ભગવાનનું નામ શું છે? કમલ પત્રાક્ષ. આયત. જો આયત એટલે એટલી લાંબી આંખ છે ભગવાન. પેલું કમળનું પાનની જે કદ છે એવી જ ભગવાનની લાંબી આંખ છે.
કદંબ કિંજલ કલ્ક પિશંગ વાસથમ. આ કદંબ વૃક્ષ જે છે, કદંબ વૃક્ષના જે પુષ્પ હોય એ પુષ્પને જે પુંકેસર હોય. આપણી તકલીફ એવી છે, કદમનું વૃક્ષ કયું ને એ જ પહેલા તો ખબર નહીં જાણ. અને કદમનું વૃક્ષ ધારો કે ખબર હોય તો એનું પુષ્પ કેમ હોય એ ખબર નહીં હોય. અને પુષ્પ ખબર હોય તો એના પરની શું છે, આ પુંકેસર છે, પરાગ જેના. કદમના ફૂલના પુંકેસરને પરાગનો જેવો રંગ છે એવા પીતાંબર વસ્ત્ર ભગવાન. અહીંયા લખેલું છે એટલે બોલું, ચાલો આટલું લાંબુ એ લખેલું છે. કદંબ કિંજલ કપિશ અંગવાસસમ લસન મહારત્ન હિરણ્યમય અંગદમ. એટલું જ ને, આ ભગવાન પીતાંબર ધારણ કર્યું છે, મુખ પ્રસન્ન છે, આંખ એમની કમલપત્ર જેવી છે, અને બાજુમાં શું બાંધ્યું છે, મહારત્ન, લસન મહારત્ન હિરણ્મય અંગદમ. આ સોનાના શ્રેષ્ઠ રત્ન સહિતના બાજુબંધ એમણે પહેર્યા છે. સ્ફુરન મહારત્ન કિરીટ કુંડલમ. સાથે સાથે આ મહાન રત્નવાળા કુંડળ, કુંડળના કાનમાં કુંડળ ધારણ કર્યા છે, કિરીટ મુગટ ધારણ કર્યો છે. ઉન્નત રુદ પંકજ કર્ણિકાલયે. એટલું જ નહીં, આ ભગવાન કેવા છે, આ ભગવાનના ચરણ કમલ કેવા છે, પંકજ કર્ણિકા આલયે યોગેશ્વર આસ્થાપિત પાદ પલ્લવમ. આ ભગવાનના જે ચરણારવિંદ જે છે, ચરણ કમલ જે છે, એ ચરણ કમળ પણ કેવા છે કે આ હૃદય કમળમાં એ મારા હૃદય આકાશમાં ભગવાનનું ચિંતન કરે તો હૃદય આકાશમાં એ ભગવાનના ચરણારવિંદનું આપણે ચિંતન કરીએ કે અમારા હૃદયમાં આ યોગેશ્વર ભગવાન જે છે એમના પદને, ચરણ કમલને હું સ્થાપિત કરું છું. ભગવાનના ચરણ કમળ મારા હૃદયમાં મેં સ્થાપિત કર્યા છે. શ્રી લક્ષ્મણમ. ભગવાનના વક્ષસ્થળ પર આ શ્રી છે, સુવર્ણ રેખા છે જાણ. એટલું જ ને, કૌસ્તુભ રત્ન કંધરમ. અને એમની જે માળા છે એ માળામાં એમણે આ કૌસ્તુભ રત્ન ધારણ કર્યું. વિષ્ણુ આગળની ચર્ચા આવશે કે વિષ્ણુ દૂત જે છે, વિષ્ણુ દૂત પણ તમે જુઓ તો એ પણ પીતાંબર ધારી છે, શ્યામ સુંદર છે. એમણે પણ મુગટ અને કુંડળ ધારણ કર્યા છે, એમણે પણ વનમાલા ધારણ કરી છે. તો કેમ કોના જેવા દેખાય છે, સારૂપ્ય કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે, સારૂપ્ય. તો ભગવાન ચતુર્ભુજ ભગવાન વિષ્ણુનું રૂપ અને વિષ્ણુ દૂતનું રૂપ તો સરખું જ છે, સમાન છે, પણ આ બે વસ્તુ નથી. એક આ શ્રી રેખા નથી અને કૌસ્તુભ મણિ નથી. બધા વિષ્ણુદૂત પણ ચતુર્ભુજ જ છે, શંખ ચક્ર પદ્મ ગદાધારી જ છે, પણ બે વસ્તુ નથી. આ કૌસ્તુભ મણિ નથી અને આ શ્રી વક્ષસ્થળ પર શ્રી નથી. એટલે કે છે શ્રી લક્ષ્મણમ કૌસ્તુભ રત્ન કંધરમ અમ્લાન લક્ષ્મ્યા વનમાલયા ચાચિત્તમ. એટલું જ નહીં, આ વક્ષસ્થળ પર શું છે, વનમાલા છે. આ વિષ્ણુ ભગવાનની વિશેષતા. વનમાલા એટલે કે 5 રંગના પુષ્પની માળા. ભગવાન વનમાં જાય પછી બાળકો, ગોપ બાળકો શું કરે, આ ભગવાન માટે સરસ મજાના પુષ્પો વણીને આ માળા બનાવીને શું કહેવામાં આવે, વનમાલા ભગવાનની ધારણ કરી. વિભૂષિતમ મેખલયા અંગુલિયકૈહિ. એટલું જ નહીં, આ મેખલા એમને ધારણ, મેખલા એટલે કમરમાં આપણે જે ધારણ કરીએ, કંદોરો કહીએ આપણે.
તો કે કમરમાં ભગવાને કંદોરો ધારણ કર્યો છે અને એ કંદોરો પણ કેવો છે? બહુ સરસ મજાનો અંગુલિકૈ અંગૂઠી ભગવાને એટલે કે વીંટી સરસ મજાની ધારણ કરી છે. મહાધનૈ નુપુર કંકણાદિભિ અને ભગવાનના હાથમાં સરસ મજાના કંગન છે, પગમાં નુપુર છે. એટલું જ નહીં, કંકણાદિભિ સ્નિગ્ધ આમલા કુંચિત નીલકુંતલૈ અને ભગવાનના વાળ કેવા સુંદર છે. ભગવાનના વાળ કાળા છે. યશોદામાં ભગવાનને તૈયાર કરતા તો ભગવાનને એકદમ કાળા ઘૂંઘરાળા ચીકણા વાળ, પછી એક લટ આમ આગળ રાખતા. આ બધું ભગવાને શરૂ કરેલું ફેશન. એટલે કોઈ પૂછ્યું આ એક વાર આમ લટ એક આગળ કેમ રાખી? આમે મારો દીકરો જરાક શ્યામ છે, આ કાળી જે લટ છે ને, આમ કાળી લટ અહીંયા જરા રાખીએ તો જરાક ગોરો લાગે. કૃષ્ણ શું લાગે? જરાક ગોરો લાગે. તો કાળા વાળની સામે શું થાય? જરાક ગોરો. આવા ચીકણા ઘેરા શું છે? આ ભગવાનના વાળ છે. ભગવાનનું ચિંતન કરે તો હસવાનું વાત, સિરિયસ થઈ નહીં જવાનું. લોકો આમ એવા ટાઈટ થઈ જાય, ધ્યાન કરવા બેસે ને તો પેલો એવો ટાઈટ થઈ જાય, પેલા સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર ફેરવે એવું લાગે. ઈશ્વર ચિંતન કર્યું. મન કેવું હોવું જોઈએ? પ્રસન્ન વસ્ત્રમ પ્રસન્ન. ઈશ્વર આનંદ સ્વરૂપ છે, તો પછી આપણે પણ શું છે? આનંદ સ્વરૂપ. રિલેક્સ થવા. પૂજ્ય સ્વામીજી બહુ સરસ કે પેલો ધ્યાનમાં બેસે તો પેલો ટાઈટ થઈ જાય. ખરેખર ધ્યાન શાને માટે કરવાનું હોય? રિલેક્સ થવા માટે કરવાનું. એટલું જ નહીં, પેલો એટલો ટાઈટ થાય તો ઊભો નહીં થવાય. શાંત ઈશ્વર ચિંતન કરીએ, પ્રસન્ન. બીજું બધું ભૂલી જવાનું. આ ઈશ્વર છે, સરસ મજાના કુંડળ છે, સરસ મજાના ગગરાળા વાળ છે ભગવાનના, સ્નિગ્ધ અમલા કુંચત નીલ કુંતલૈ વિરોચમાના આનન હાસ પેશલમ. અને ભગવાનનું મુખારવિંદ પણ કેવું છે? મંદ મંદ સ્મિત ભગવાનના મુખ પર છે. અદીન લીલા હસિતે ક્ષણોલ્લસદ. અને ભગવાનની જે લીલાઓ છે મુક્ત હાસ્ય છે. આજકાલ માણસ છે ને મુક્ત હાસ્ય જેને કહેવાય. હાસ્ય અનેક પ્રકારના, મંદ મંદ સ્મિત પણ હોય. એ જ રીતે શું હોવું જોઈએ? મુક્ત હાસ્ય. આ મુક્ત હાસ્ય રહ્યું નથી એટલે પછી પેલા હાસ્ય ક્લબ ચાલુ થાય, લાફિંગ ક્લબ. એટલે ભાઈ આ લાફિંગ ક્લબ ની શું જરૂર છે? પેલો બાગમાં જાય સવારના પોરમાં ઉઠીને અને બસ ત્યાં જઈને શું કરે? હવે બીજું શરૂ થયું, જાત જાતના યોગ ચાલુ થાય. હાસ્ય યોગ કહેવાય. શું કહેવાય? હાસ્ય યોગ. હવે એક નવો યોગ ચાલુ થયો. કયો યોગ? કે તાળી પાડવાનો. અને બધા નથી, હકીકત તમને લોકો એટલા બધા ગંભીરતાથી આ વસ્તુને લે છે. તમે બેંગ્લોર ને મુંબઈ ને અમદાવાદ બધે જાઓ, સવારના પોરમાં બગીચામાં ચાલવા જાઓ તો ત્યાં ઉભા ઉભા બધા હસતા હોય, જોર જોરથી તાળી પાડતા. પેલો મંદિરમાં જઈને કીર્તન નહીં કરે, આ સમજતો, અને બાગમાં જઈને પેલો તાળી પાડતો. વિચાર, લોકોની બુદ્ધિ આ કળિયુગનો પ્રભાવ છે. આ સમજ કે ઈશ્વર ચિંતન કરવાનું, ઈશ્વર માટે આપણે કંઈક કરીએ. પણ બધું કોને કેન્દ્રિત છે? જો સમજો, હાસ્ય હોય કે તાળી પાડવું હોય, આસન હોય, પ્રાણાયામ હોય, આ બધું કોને કેન્દ્રિત છે? દેહ કેન્દ્રિત છે. જો આપણે હું દેહ નથી એ સમજવાનું છે. પણ આ બધી વસ્તુ તો શું કરે છે? આપણને પ્રાણાયામ કરીએ ને, યોગાસન કરીએ ને, હાસ્ય કરીએ, આ બધું કેવું છે? અને પેલા મહાત્માઓ પાછા દાવો કરતા હોય 15 દિવસ આવું કરીએ ને તો 10 કિલો વજન ઉતરી જાય. આ યોગને પણ શાના માટે વાપરી આવે?
શરીર દેહ બુદ્ધિ જો સમજે, હું એમ નથી કહેતી યોગાસન અને પ્રાણાયામ ખોટું છે, પણ પ્રશ્ન ક્યાં છે? એ આપણી દેહ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરે છે ખરું કે દેહ બુદ્ધિને દ્રઢ કરીએ? આપણે યોગ કરીએ, આસન કરીએ, પ્રાણાયામ કરીએ, ધારણા કરીએ, ધ્યાન કરીએ, આ બધું કરીએ ત્યારે શું થવું જોઈએ? આ દેહ બુદ્ધિ આપણી શું થઈ ગઈ? વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ. શ્રુતિમાં અહીંયા આવી ગઈ કે આપણી હૃદય ગ્રંથિ જે છે એ ગ્રંથિ શું થવી જોઈએ? છૂટવી જોઈએ, ઢીલી થવી જોઈએ, દેહ બુદ્ધિ છૂટવી જોઈએ. જો એટલા માટે આ ચતુર્ભુજ વિષ્ણુનું આપણે ચિંતન કરીએ, ઈશ્વરના દેહનું ચિંતન કરીએ, વિરાટ પુરુષનું ચિંતન કરીએ તો આપણી દેહ બુદ્ધિ શું થશે? નિવૃત્ત થશે. આ સમજ, ચતુર્ભુજ વિષ્ણુનું જેટલું આપણે ચિંતન કરીશું એટલું આપણા દેહમાં જે આસક્તિ છે, આપણા દેહ પ્રત્યે જે આપણને મમતા છે, એ ધીમે ધીમે ઘાટ શું થવા માંડે? ઢીલી થવા માંડે. દેહ બુદ્ધિ જે છે, એટલે શરૂઆત ગીતામાં પણ અહીંયા પણ આ ચર્ચા થઈ ગઈ. ગીતામાં પણ ભગવાન એ જ કહે છે, દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ. અર્જુન, તું દેહ છે જ નહીં, તું કોણ છે? દેહી છે. આ દેહની કુમાર અવસ્થા છે, આ દેહની યુવા અવસ્થા છે, આ દેહની જરા અવસ્થા છે. તારી કોઈ અવસ્થા છે જ નહીં. પહેલો જ ભગવાન ત્યાં આગળ શું કહે છે? તું દેહ છે જ, તું દેહમાં રહે છે. આમ આ દેહાધ્યાસ જેને વેદાંતમાં અથવા દેહાત્મ બુદ્ધિ, દેહમાં આત્મ બુદ્ધિ જે થઈ, આત્મા એટલે હું. આમ આ દેહમાં જે આત્મ બુદ્ધિ છે એ છૂટવી જોઈએ. અને એ છોડવા માટે આ ઈશ્વરના દેહનું શું કરીએ છીએ? આપણે ચિંતન કરીએ. આ ઈશ્વરનું ચિંતન કરીએ. અને ઈશ્વર કેવા છે? અદીન લીલા હસિત, બિલકુલ મુક્ત હાસ્ય કરનાર ભગવાન છે. ઈક્ષણ ઉલ્લસદ. અને ભગવાનની જે આ ભમરો છે એ પણ એ હાસ્ય વખતે એ પણ શું થાય છે? પૂર્ણ રૂપે ખીલે છે. ભ્રુભંગ સુચિત ભૂહુ યનનુગ્રહમ. આમ ભગવાન આ પોતાના એક કટાક્ષથી, ભગવાનને પૂર્ણ દ્રષ્ટિની પણ આવશ્યકતા નથી. આવા મુક્ત હાસ્ય કરનાર, મંદ મંદ સ્મિત કરનાર આ ભગવાનના દ્રષ્ટિને એક કટાક્ષથી ભગવાન શું કરી રહ્યા છે? સર્વ ભક્તો પર અનુગ્રહ કરી રહ્યા છે. ભગવાનની દ્રષ્ટિ આપણા પર પડવી એ ભગવાનનો શું છે? અનુગ્રહ છે. જો સમજો, લોકો આ મંદિરમાં દર્શન કરવા જાય, આ પણ અહંકાર જ છે. આ સમજો કેમ? મેં ભગવાનના દર્શન કર્યા. જો આ સમજો, ખરેખર આપણે એવું નથી કરવા, કરવાના જ છે. જો આ સમજો, પણ સમજદારી કઈ હોવી જોઈએ? આ તિરુપતિ જઈએ ને, ઘણા એ લોકો નિયમ છે, દર વર્ષે એક વાર શું કરવાનું? તિરુપતિ દર્શન કરવા. હવે તો એની ઓનલાઈન એપોઇન્ટમેન્ટમાં જા, તિરુપતિના દર્શન કરવા ને તોય પેલું ઓનલાઈન આપણને મળે. એ લોકો તારીખ આપે, એ તારીખે જવાનું. પણ ત્યાં જઈએ આપણે, તિરુપતિ સામે કેટલો વખત ઉભા રહીએ? ક્ષણ, બે ક્ષણ. જો સમજ, હજી તો ભગવાનના દર્શન કરીએ, ભગવાનનો હાર જોઈએ, ભગવાન એટલામાં તો શું થઈ જાય? બહાર. અને તમે બહાર જવાનો પ્રયત્ન કરો કે નહીં કરો, પાછળથી ધક્કો એવો આવે, બોલો શું થઈ જાય? એ બહાર પહોંચી જ જાય. એટલે ઘણાને એમ થાય કે આટલી મહેનત કરીને આટલે દૂરથી ગયા હોય અને જ્યારે 2 મિનિટ ભગવાનના દર્શન તો કરીએ, જેવું દ્વારકાધીશમાં થાય. આ ભગવાન છે ને, એના ટાઈમ હોય, એ પડદો પડે ને વળી પાછું પડદો ખુલે. બાકે બિહારીમાં એવું જ છે. બાકે બિહારીના દર્શન થાય ને એના કરતા પડદાના દર્શન વધારે થાય. આ સમજજો, એ જે ગયા હોય ને એને ખબર હોય. એટલે આપણા મનમાં શું આવે કે આ ભગવાનના સરખા દર્શન થતા નથી. એટલે એક ભાઈ ગયા ને મને કહેતા
મેં સમજાવ્યું, જો તમે ભગવાનની સામે ઊભા રહ્યા, ભગવાનની દ્રષ્ટિ તમારા પર પડી, અનુગ્રહ થઈ ગયો. એનો અર્થ શું થાય? ફક્ત તમારે ભગવાનને જોયા કે નહીં જોયા. આ સુરદાસજીને એવું જ થયું. સુરદાસ એટલે રોજ જાય દર્શન કરે. એટલે પોકે પૂછ્યું, સુરદાસજી તમે ભગવાનના દર્શન કરવા જાઓ? તો કે ના, હું તો ત્યાં ભગવાન સામે ઉભો રહ્યો, ભગવાનની દ્રષ્ટિ મારા પર પડી એટલે મારું કલ્યાણ થઈ ગયું. અહીંયા એ છે કે આ ભગવાનની એક દ્રષ્ટિ, કટાક્ષ, ભગવાનની એક દ્રષ્ટિ આપણા પર પડી અને એ દ્રષ્ટિથી ભગવાન શું કરી રહ્યા છે? આપણા પર અનુગ્રહ કરી રહ્યા છે. અને એટલે કહે છે કે ભગવાન પોતાને કટાક્ષથી સર્વ ભક્તજનો પર અનંત અનુગ્રહની વર્ષા કરી રહ્યા છે. ઈક્ષતે ચિંતામયમ અને એનમ ઈશ્વરમ યાવન મનઃ ધારણયા અવતિષ્ઠતે. જ્યાં સુધીમાં આ ધારણા દ્વારા અવતિષ્ઠતે, સ્થિર નહીં થઈ જાય, ત્યાં સુધી આ ભગવાનનું શું કરતા રહેવાનું છે? ચિંતન કરતા રહેવાનું છે. સતત એ ભગવાનના ચરણારવિંદને, ભગવાનની કટાક્ષને, ભગવાનના મુગટનો એક એક અંગનું શું કરતા રહેવાનું? ચિંતન કરવાનું. જો આરતી પણ એક છે ખરેખર. આ સમજ, આરતી જેને આપણે તો પેલા આરતી આપણું ગોળ ગોળ ફેરવ્યું ને કાપ પતી ગયું. જા સમજ, ખરેખર આરતી કોને કહેવાય? આરતી એટલે કે ભગવાનના એક એક અંગનો, આરતીના એ 5 દીપ જે છે એ પંચ દીપના પ્રકાશમાં ભગવાનના એક એક અંગનું શું કરવું જોઈએ? ચિંતન કરવાનું છે. એ ભગવાનના અંગનો આપણે દર્શન કરીએ. જો એટલે કહો, પેલો એવો ગોળ ગોળ ફેરવતો, એ ગોળ ગોળ કરે ને ભગવાનને ચક્કર આવી જાય. આ સમજજો. એ ભગવાનના ચરણારવિંદ કેવા છે, ભગવાનનું પીતાંબર કેવું છે, ભગવાનના કમર પર એ કંદોરો કેવો છે, ભગવાનની ભુજા કેવી છે, ભગવાનના બાહુ કેવા છે, ભગવાન વક્ષસ્થળ કેવું છે, ભગવાનની વનમાળા કેવી છે. આમ એક એકનું આપણે શું કરતા રહીએ? દર્શન કરીએ. કૃષ્ણ ભગવાનની આરતી જુઓ, બધી અનેક પ્રકારની આરતીઓ. ભગવાનના રૂપને પ્રગટ કરનારી આરતી છે, ભગવાનના સ્વરૂપને પ્રગટ કરનારી આરતી છે. આમ આ આરતી દ્વારા પણ ઈશ્વરનું ચિંતન છે. અને એટલે સુખદેવજી કહી રહ્યા છે કે આ પ્રકારથી યાવત મનઃ ધારણયા ન અવતિષ્ઠ, જ્યાં સુધી તમારું મન આ ઈશ્વર ચિંતનથી સ્થિર નહીં થઈ જાય. આ ધારણા દ્વારા મન ચિંતન, સ્વરૂપ ભગવાનનું ચિંતન કરતા કરતા મન પણ શું થવું જોઈએ? આપણું મન સ્થિર થઈ જવું જોઈએ. એક એક અંશ અંગાની ધીય અનુભાવયે. આમ એક એક અંગનું બુદ્ધિથી શું કરવાનું છે? ભાવયે, ભાવપૂર્વક દર્શન કર. આ દર્શન કરવું એ અઘરું જ છે. આ તમે ઘણી વાર આપણે દર્શન કરવા જઈએ, ભગવાનના દર્શન કર્યા જાઓ, પણ દર્શન જો કર્યા હોય, ઘણી વાર કોઈ કેમ મને કેમ ડાકોરના દર્શન, પૂર્ણિમા ડાકોરના દર્શન કર્યા જાઓ, રણછોડરાયના દર્શન. મને 2 પ્રશ્ન પૂછું. જો આ ભગવાનના વસ્ત્ર કયા રંગના હતા એ તો કઈ ખબર નથી, તો શું દર્શન તું કરી આવ્યો? આજે ભગવાને કેવા રંગના વસ્ત્ર પહેરાવ્યા, કેવી માળા પહેરાવી, એ ભગવાનની આંખમાં આંખ મેળવીને ભગવાન સાથે કંઈક વાત કરી કે નહીં કરી, ભગવાનનું મુખારવિંદ કેવું હતું, જો સમજો. અને એટલા માટે અહીંયા ઘડી સુખદેવજી શું કહે છે? ભગવાનના એક એક અંગનું દર્શન કરવાનું એમ નહીં, અનુભાવયે. એ ભાવના દર્શન કરીએ, એ ભાવ આપણામાં કેળવીએ કે ભગવાન મને જોઈ રહ્યો છે, ભગવાન હસી રહ્યો છે, ભગવાન મારા પર અનુગ્રહ કરી રહ્યો છે. એ અનુગ્રહનો અનુભવ આપણને થાય છે કે નથી થતો? અનુભવયે પાદાદિ યાવત હસિતમ ગદાભૃતઃ. પાદ એટલે કે ભગવાનના પગથી શરૂ કરીને
યાવત હસિતમ, આ ભગવાનનું જે હાસ્ય જે છે, ભગવાનના હાથમાં જે ગદા ધારણ કરી છે, જીતમ જીતમ સ્થાનમ અપોહ્ય ધારયે, એક એક અંગનું આપણે ચિંતન કરતા જઈએ. જીતમ જીતમ એટલે કે એ અંગ આપણી બુદ્ધિમાં સ્થિર ભગવાનનો થઈ જાય, પછી બીજા અંગને કરીએ. આમ એક એક અંગ પર જીત એટલે કે એ અંગ આપણા મનમાં સ્થિર થવું જોઈએ. જો એટલે પેલો પગ જોઈએ ને એટલે પેલો હાથ કેવા હતા એ ભૂલી જવાય, મુગટ જોઈએ એટલે પેલું કંગન કેવું હતું એ ભૂલી જવાય. અને એટલે સુખદેવજી કહે છે ધીરજપૂર્વક ધૈર્યથી ભગવાનના એક એક અંગ પર વિજય મેળવીએ, એટલે કે એ રૂપ ભગવાનનું આપણા મનમાં સ્થિર થઈ જાય. પછી અપોહ્ય ધારયે પરમ પરમ શુદ્ધ્યતિ ધીહી યથા યથા, અને આ પ્રકારથી ભગવાનના એક એક અંગનું જ્યારે ચિંતન કરવામાં આવે, પૂર્ણ સ્વરૂપ ભગવાનનું દર્શન કરવામાં આવે, ત્યારે ધીરે ધીરે આપણી બુદ્ધિ પણ શું થાય છે? શુદ્ધ્યતિ ધીહી યથા યથા. જેટલું ઈશ્વરનું ચિંતન થતું જશે એમ ધીમે ધીમે બુદ્ધિ પણ આપણી સ્થિર થતી જશે, શુદ્ધ થતી જશે. આમ ઈશ્વરના ચિંતનથી, ઈશ્વરના ધ્યાનથી, ધારણાથી આપણી બુદ્ધિ શું થાય છે? સ્થિર થશે અને શુદ્ધ થશે. એટલું જ નહીં, ફક્ત સગુણ સ્વરૂપ એમ નહીં, આ સગુણ સારૂપ ભગવાનનું રૂપ એમ નહીં, પણ સુખદેવજી આગળ કહે છે યાવન્ના જાયેત પરાવરે અસ્મિન વિશ્વેશ્વરે દ્રષ્ટરી ભક્તિ યોગ. કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ પણ સાધના કરવાનું કહેવામાં આવે ને એટલે પહેલો પ્રશ્ન આટલો જ થાય, કેટલી વાર કરીએ? માળા કરવાનું કહીએ ને, કેટલી માળા કરીએ? કરને 25 કોણ ના પાડે તને? આપણે રીંગણ જેવું છે, પેલો રીંગણ લેવા ગયો, દલા તરડ, હા દલા તરડ, બરાબર. વિચાર કુવારે કુવા રીંગણ લઉં કે 2-4 લઉં, લે 10-12 એમ માળાઈ કરવી છું, પૂછવાનું થોડું. પેલો લાડવા સામે પડે ત્યારે પૂછે નહીં કેટલા ખા. પૂછવું પડે એનો શું થયો? હજી એમાં આનંદ નથી આવતો. આનંદ આવતો હોય તો શું છે? પૂછવાનું હોય જ નહીં. પણ છતાં મનુષ્ય બુદ્ધિ છે, એ કેટલું કરવું, ક્યાં સુધી કરવું, એ બુદ્ધિ તો મનમાં આવવાની, આ પ્રશ્ન મનમાં આવવાનો. અને એટલા માટે સુખદેવજી આપણને બતાવે છે કે ક્યાં સુધી આ ધ્યાન કરવું, ક્યાં સુધી આ ચિંતન કરવું. એટલે કે છે યાવત ન જાયેત પરાવરે અસ્મિન દ્રષ્ટરી ભક્તિ યોગ. જ્યાં સુધી પૂર્ણતઃ આ ભક્તિ યોગનો જન્મ થતો નથી, ત્યાં સુધી આ શું કરતા રહેવાનું? ચિંતન કરતા રહેવાનું. પણ એ પરમાત્મા કોણ છે? ફક્ત ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ ભગવાન છે. પરાવરે, આ શબ્દ નવો નથી આ તમારો. તસ્મિન દૃષ્ટે પરાવરે, પર એટલે કે જે પૂર્ણ સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ છે. અવર એટલે કે માયા સહિત, ઉપાધિ, માયા ઉપાધિ સહિત જે પરમાત્મા છે. આમ પર, અવર, પરા પ્રકૃતિ અને અપરા પ્રકૃતિ. અસ્મિન વિશ્વેશ્વરે, એ વિશ્વના જે ઈશ્વર છે. અને વિશ્વેશ્વર કોણ છે? જો હું તમને વારંવાર કહું કે ભલે આ ભાગવતનો ઉપયોગ દ્વૈત માટે લોકો કરતા હોય, પણ સુખદેવજી ક્યારેય આ અદ્વૈત બતાવવાનું ચૂકતા નથી. આ સમજો. અહીંયા શું કહે છે? વિશ્વેશ્વરે એટલે કે સંપૂર્ણ વિશ્વના ઈશ્વર છે. અને કોણ છે? દ્રષ્ટરી. આ વિશ્વનો દ્રષ્ટા કોણ છે? તમે છો. જો સમજ, ગઈકાલે કહ્યું એમ કે સ્વપ્ન જગત પણ તમે છો, સ્વપ્ન જગતના ઈશ્વર પણ તમે છો, અને સ્વપ્ન જગતના દ્રષ્ટા પણ કોણ છે? તમે છો. વિશ્વેશ્વરમાં, અને વિશ્વેશ્વર કોણ છે? દ્રષ્ટરી, એ દ્રષ્ટા. એ જે દ્રષ્ટા છે વિશ્વેશ્વર છે. એમાં અસ્મિન,
એ વિશ્વેશ્વરમાં, એ દ્રષ્ટામાં જ્યાં સુધી પૂર્ણ ભક્તિ જન્મતી નથી, તાવત સ્થવીય પુરુષસ્ય રૂપમ ક્રિયા અવસાને પ્રયતઃ સ્મરેત, અને ત્યાં સુધી સ્થવીય આ ભગવાનનું જે સ્થૂળ સ્વરૂપ જે છે અથવા ભગવાનનું જે આ પૂર્ણ સ્વરૂપ જે છે એનું ચિંતન સતત આપણે કરતા રહીએ. પણ એક ચિંતન કરવું હોય તો શું કરવું પડે? ક્રિયા અવસાને જાસન. ક્રિયા અવસાન નો શું થયો? સંન્યાસ છે. ભક્તિ કરવી ને તોય સંન્યાસની જરૂર. સંન્યાસ એટલે કર્મનો ત્યાગ. કર્મ પ્રત્યે શું હોવો જોઈએ? વૈરાગ્ય. આમ પૂર્ણ ભક્તિ પણ ક્યારે થાય છે? આ કર્મ પ્રત્યે પણ આપણને વૈરાગ્ય કે. પણ આપણું તો પેલું કર્મનું લિસ્ટ જ જે છે ને લાંબુ જ થતું છે. અહીંયા જવાનું છે ને ત્યાં જવાનું છે, પેલાને મળવાનું છે, આને ફોન કરવાનો છે. માતા તમે એવા વખતે આવ્યા ને એટલા બધા લગ્ન છે. જવાનું લગ્ન હાજરી પુરાવીને આવી જવાનું. પણ નહીં, કેમ? ત્યાં જઈએ ને એટલે કોણ આવ્યું, કોણ નહીં આવ્યું, કોને બોલાવ્યા, કોને નહીં બોલાવ્યા, ખાવાનું શું હતું, કેટલું હતું, એટલે આ સુખદેવજી કે હું કહેતી નથી. ક્રિયા અવસાને જ્યાં સુધી ભગવાનમાં પૂર્ણતઃ ભક્તિ નહીં જન્મે અને જ્યાં સુધી આ કર્મ પ્રત્યે શું છે? પ્રયતઃ સ્મરેત, પ્રયત્ન કરતા રહીએ. એ ચતુર્ભુજ વિષ્ણુનું હૃદય અવકાશમાં ચિંતન કરતા રહીએ જ્યાં સુધી આ કર્મ પ્રત્યે. એને શાસ્ત્રમાં આવશ્યક બુદ્ધિ કહેવાય, અથવા તો કર્તવ્ય બુદ્ધિ કહેવાય. આ સમજ. હંમેશા મનુષ્ય બુદ્ધિમાં આ એક પ્રકારથી એક ગાંઠ છે. આ તો કરવું જ પડે, અહીંયા તો જવું જ પડે, એને બોલાવવા જ પડે, એની આગતા સાગતા કરવી જ પડે, એમને તો આમ કરવું જ સમજતું. આમ આ સંસાર પ્રત્યે આપણને શું છે? કર્તવ્ય બુદ્ધિ છે. આ સંસાર પ્રત્યેની કર્તવ્ય બુદ્ધિ આપણી નીકળતી જ નથી. જો સમજો, કર્તવ્યનો ત્યાગ નથી કરવાનો, પેલી કર્તવ્ય બુદ્ધિ જે છે આ તો કરવું જ પડે, અહીંયા તો જવું જ પડે. આમ આપણે જાતે જ શું કરીએ છીએ? જો વિચારજો, આપણને એમ લાગે છે ના ના એમને કંકોત્રી આવી એટલે આપણે તો જવું જ પડે. તમે જાઓ કે નહીં જાઓ, કોઈ હાજરી પૂરતું નથી. જો આ સમજજો. આપણે સામે પડીને શું કરીએ છીએ? આ કર્તવ્ય બુદ્ધિ કરીએ છીએ અને એ જ કર્તવ્ય બુદ્ધિ આપણને શું કરે છે? આ ઈશ્વર ચિંતનમાં વિઘ્ન બનીને આવે. ખરેખર જે વિઘ્ન બને છે આ પરમાત્માનું ચિંતન, ચતુર્ભુજ વિષ્ણુનું ચિંતન કેમ થતું નથી? કારણ કે આપણી જ કર્તવ્ય બુદ્ધિ આપણને શું કરે છે? એ ઘસડી જાય છે. અને એટલે અહીંયા આગળ સુખદેવજી કહે છે કે આ સાધક જે છે એ સાધકે શું કરવું જોઈએ? પ્રયત્ન કરવાનો છે. ક્રિયા અવસાને કોઈ કર્મ નહીં. કારણ કે કર્મ જ વિક્ષેપ છે. જ્યાં સુધી કર્તવ્ય બુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી આ એકાગ્રતા કેળવાતી નથી. આ સમજો, એકાગ્રતા ત્યારે જ કેળવાશે જ્યારે આ કર્તવ્ય બુદ્ધિ નહીં હોય. એટલું જ નહીં, આ પ્રકારથી જ્યારે ચિંતન કરવામાં આવે તો સુખદેવજી હવે આ ચિંતન, આ ચતુર્ભુજ ભગવાન જે ધારણા કરવામાં આવી રહી છે, ચિંતન કરવામાં આવી રહ્યું છે, એના બે ફળ બતાવે. એક સદ્યો મુક્તિ છે, બીજી ક્રમ મુક્તિ છે. સદ્યો મુક્તિ પહેલી કઈ બતાવે? સ્થિરમ સુખમ ચ આસનમ આશ્રિત યતિ. જે વ્યક્તિ, જે પ્રયત્ન કરનાર છે, જે મુનિ છે, જે આ પ્રકારથી સ્થિર આસનમાં, સ્થિરમ સુખમ આસનમ, આસન સ્થિર પણ આસન એટલે આપણે બેઠા છે એ સ્થિર હોવું જોઈએ અને સાથે સાથે કેવું હોવું જોઈએ? સુખમ આસન.
સુખમ એટલે કે આ ઘૂંટણ બોલતું નહીં હોવું જોઈએ. જ્યાં સમજ સુખમ એટલે કે આ શરીર કોઈ પણ પ્રકારે આપણા મનને ખેંચતું નથી. જો સુખમ નહીં હોય તો પેલું ઈશ્વર ચિંતનને બદલે શું થતું થઈ જાય? શરીર ચિંતન થાય. એ વળી પાછો પેલો આવીને પેલો દેહમાં જ આવીને ઉભો રહે. આ સમજો એટલે કોણ કે બધું ગોળ ફરી પાછું આ દેહ આવીને જ ઉભો રહી જાય. મુશ્કેલી અહીંયા જ છે આપણે. અને એટલે સુખદેવજી કહે છે સ્થિરમ સુખમ આસનમ યતિહિ યદા જિહાસુહુ ઇમં અંગમ લોકમ. એટલું જ નહીં, એ આ રીતે બેઠો છે એમને જિહાસુહુ, જે પ્રાણ જે છે એ પ્રાણ પર કાલે જ દેશે જ મનઃ ન સજ્જયે. દેશ છે, કાળ છે, કોઈ પણ દેશ, કોઈ પણ કાળ, કોઈ પણ વિષયમાં એના મનને શું છે એ રોકતો નથી. સંજય એટલે કે લગાવતો નથી. આ બધાનું એ શાની ઈચ્છા કરે છે? જિહાસુ. જો આપણે જિજ્ઞાસુ શબ્દ આપણને ખબર, જિજ્ઞાસુ શબ્દનો અર્થ થાય જ્ઞાનની જેને ઈચ્છા છે. જિજ્ઞાસા એટલે જ્ઞાનની ઈચ્છા, અને જ્ઞાનની જેને ઈચ્છા છે એને શું કહેવાય? જિજ્ઞાસુ કહેવાય. હા એટલે છોડવું. આ જિહાસુ એનો અર્થ શું થયો? જેને ત્યાગ કરવાની ઈચ્છા છે. આમ અહીંયા સુખદેવજી કહે છે યદા જિહાસુહુ ઇમં અંગલોકં કાલે ચ દેશે ચ મનઃ ન સજ્જેત પ્રાણાં નિયચ્છેત મનસા જીતાસુહુ. જીત આસુહુ. આસુહુ આસુ એટલે પ્રાણ. ગતાસુ ન ગતાસુશ્ચ. આસુ એટલે પ્રાણ. જીત આસુહુ એટલે પોતાના શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ પર પણ જેને વિજય મેળવ્યો છે. મન એનું દેશકાળ કોઈ સ્થાન પર આસક્ત થતું નથી. પ્રાણ પણ એના પોતાના નિયંત્રણમાં છે. ઇન્દ્રિય પર સંયમ છે અને મનથી એ શું કરી રહ્યો છે? ઇન્દ્રિય અને પ્રાણ પર પોતાનું નિયંત્રણ રાખે છે. મનઃ સ્વબુદ્ધ્યા અમલયા નિયમ્ય ક્ષેત્રજ્ઞે. એટલું જ નહીં, મનનો પણ શું કરે છે? બુદ્ધિથી આ મનથી પહેલા દેહ, પ્રાણ અને ઇન્દ્રિય પર એ વિજય મેળવે. અમલયા બુદ્ધ્યા, બુદ્ધિથી એ મન પર પણ શું કરે છે? વિજય મેળવે છે. સ્વબુદ્ધ્યા અમલયા નિયમ્ય મનઃ, અને મનને નિયમન કરીને શું કરે છે? ક્ષેત્રજ્ઞે એતાં વિનેયત્તમ આત્મની. આ ક્ષેત્રજ્ઞે આત્મની, આ ક્ષેત્રજ્ઞ આત્મા જે છે એ મનને શું કરે છે? બુદ્ધિ દ્વારા મનને એમાં લગાવી દે છે. આમ દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણથી છોડીને એ બુદ્ધિને, મનને ક્યાં લઈ જાય છે? ક્ષેત્રજ્ઞ આત્મામાં લગાવે છે. આત્માનમાત્મની અવરુદ્ધ્ય ધીરઃ. અને પછી એ આત્માથી એટલે કે મનથી જ આત્મામાં એ પોતાની બુદ્ધિને અવરુદ્ધ સ્થિર કરી દે છે. ધીરઃ લબ્ધ ઉક્ત ઉપશાંતિ. અને પહેલી વસ્તુ એને શું પ્રાપ્તિ થાય છે? ઉપશાંતિ. મન એનું શાંત છે. વિરમત કૃત્યા. પછી કોઈ કર્તવ્ય નથી એને. આ બધા કર્તવ્યમાંથી એની બુદ્ધિ અલગ થઈ ગઈ, છૂટી ગઈ. આમ આત્મન્યેવ આત્મન. આત્મસંસ્થમ મનઃ કૃત્વા ન કિંચિદપી ચિંતય. સુખદેવજી કહે છે આમ એ ચતુર્ભુજ વિષ્ણુનું ચિંતન કરતા કરતા એ ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ, પૂર્ણ બ્રહ્મ, વિશ્વેશ્વર અને આત્મા બે નથી, એક જ છે. આમ બુદ્ધિથી મનને પણ આત્મામાં સ્થિર કરી દે છે. ધીરઃ એને શાની પ્રાપ્તિ થાય છે? લબ્ધ ઉપશાંતિ. પ્રશાંત મનસં યેદમ. જ્યાં સુધી મન શાંત થતું નથી ત્યાં સુધી આ મન આત્મામાં સ્થિત થઈ શકતું નથી. નયત્ર કાલઃ અનિમિષાં પાલઃ પ્રભુઃ. પછી કહે છે ત્યાં કોઈ કાળ નામની વસ્તુ નથી. નિદ્રામાં કાળ નથી. આ સમજ
જો નિદ્રામાં કાળ નથી તો વિશ્વેશ્વર પરમાત્માનું આત્મ સ્વરૂપે જ્યારે ચિંતન કરીએ તો પછી ત્યાં કાળ રહેતો નથી. જો ધ્યાનમાં પાછું આ જ આવીને ઊભું રહે. કેટલો વખત ધ્યાન કરીએ? 15 મિનિટ 25 મિનિટ જાઓ. શુભદેવી શું કહે છે? યત્રના કાળ. એકવાર મન આપણું આત્મામાં લાગી ગયું પછી ત્યાં કાળ નામની વસ્તુ છે જ નહીં. યત્રના કાલ અનિમિષાં પરઃ પ્રભુ ઉતઃ દેવાઃ જગતાં યઈશરે. અને આ પ્રકારથી ન યત્ર સત્વં ન રજસ તમશ્ચ ન વૈ વિકારઃ ન મહાન પ્રધાનમ. એકવાર આત્મામાં બુદ્ધિ સ્થિર થઈ ગઈ ત્યાં સત્વ રજ અને તમો ગુણ પણ નથી, ઈશ્વરની પ્રધાન માયા પણ ત્યાં નથી. કુતો દેવા જગતામ, આ જગતના દેવતાઓ કે કોઈ ત્યાં નથી, એક ઈશ્વર માત્ર છે. આ પ્રકારથી જે પોતાની બુદ્ધિને પ્રયત્નપૂર્વક શાંત મન કરીને આત્મામાં જેને સ્થિર કરી દીધું છે પછી ત્યાં ઈશ્વર સિવાય અન્ય કોઈ વસ્તુ નથી. પરમ પદમ વૈષ્ણવમ આમનંતિ તદ્યન્ન ઇતિ નેતિ નેતિ ઇતિ એતત ઉત્કૃષ્ટઃ. આ પ્રકારથી એ નેતિ નેતિ કરીને, જો એટલે ભાગવત કહીએ કે ઉપનિષદ કહીએ કે ગીતા કહીએ, શ્લોક ભણીએ ને તો કોઈ અંતર નથી. આ સમય શબ્દ શું છે? નેતિ નેતિ ઇતિ ઉત્કૃષ્ટઃ. આ પ્રકારથી આ સર્વનો ત્યાગ કરવાની એની ઈચ્છા છે. આ બધી વસ્તુને શું કરી દે છે? ત્યાગ કરી દે છે. અને એક પરમમ પદમ વૈષ્ણવમ આનંતે, એક વિષ્ણુ પદ. આ જો વિષ્ણુ શબ્દ સમજી લો. વેવેષ્ટિ ઇતિ વિષ્ણુ. વિષ્ણુ કોને કહેવાય? જે સર્વવ્યાપી છે. જાય કોઈ એક અંગ, એક દેશ, એક કાળ, એક લોક વિષ્ણુ નથી, જે સર્વવ્યાપી છે. અને એક વિષ્ણુનું પરમમ પદમ યદ્ગત્વા ન નિવર્તયન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. આમ સુખદેવજી કહે છે એ ભગવાનનું જે પરમ ધામ, આ ધામ શબ્દ પાછી મગજમારી છે. એક એક શબ્દની માથાકૂટ જ છે. આ શબ્દ ધામ એમ કહીએ ને એટલે પાછું આપણને શું યાદ આવે? ધામ શબ્દનો અર્થ થાય જે સ્વપ્રકાશ સ્વતઃ સિદ્ધ છે. આમ ભગવાન કોણ છે? સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ આત્મ સ્વરૂપે પરમાત્મા છે, સર્વવ્યાપી પરમાત્મા છે. નેતિ નેતિ ઇતિ, કોઈ પદાર્થ ત્યાં છે જ નહીં, એ પરમાત્મા માત્ર છે. એકવાર જળના દર્શન થાય, એકવાર માટીના દર્શન થાય, પછી ત્યાં ઘડો છે મૃત્યુકેત્યેવ સત્યમ વિકારો નામધેયમ. શરૂઆત નામ અને રૂપથી કરીએ છીએ પણ પહોંચવાનું ક્યાં છે? જે નામ અને રૂપ છે જ ને. માટી એમ કહીએ ને પછી ઘોડો છે જ ને. જો સમજ વિચારજો. હું એટલે વારંવાર કહું કે માટીના દર્શન જેને થયા છે, જ્યારે માટીને ખબર પડી જાય કે હું માટી છું, જો આ સમજો, તો આ માટીનું જ્ઞાન જ્યારે થઈ જાય છે પછી ત્રણ વસ્તુ શક્ય નથી. માટીને ક્યારેય ઘડાનો ભાર લાગે? માટી ક્યારેય ઘડાથી કંટાળે? અને માટીને ક્યારેય ઘડાનો ત્યાગ કરવાની ઈચ્છા થાય? આપણા ત્રણ જ મગજમારી સાથે. આ સમજ, આપણી મગજમારી શું છે? આ ત્રણ જ છે. હું કરું એ જ જ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાનતા. મુખ જોઈ તેમ જ લાગી જાય આખો જગતનો ભાર એના માથે જ ભગવાન મૂક્યો. શાનો ભાર?
કે છે જ નહીં. સત્યમ પરમ ધીમ છે જ નહીં. નેતિ નેતિ છે, નામ રૂપ છે જ નહીં. જો પહેલા તમે નામ રૂપને સ્વીકારો છો અને પછી સ્વીકારે પછી એનો ભારનો અનુભવ કરો. માટીને ઘડાનો ભાર નહીં લાગે, સમજો. અને માટી ઘડાથી ક્યારેય કંટાળી નહીં જાય. વિચાર. અને માટીને એવું ઈચ્છા નહીં થાય આ ઘડાનો હું ત્યાગ કરું. ત્યાગ કરવાનો કે અસતઃ ભાવઃ ન વિદ્ય છે જ નહીં. ઘડો હોય તો ભાર લાગે, ઘડો હોય તો છૂટવાની ઈચ્છા થાય. જો વિચાર. અને ઘડો હોય તો એનાથી આપણે કંટાળીએ, છે જ નહીં. નેતિ નેતિ ઉત્સુક્ષવઃ આમનંતિ વિસૃજ્ય દૌરમાત્મન અનન્ય સૌહૃદા હૃદય ઉપગૃહ્ય પદમ પદે પદે. આ પ્રકારથી ભગવાનનું એક સતત ચિંતન કરે છે. આમ આત્મબુદ્ધિથી એ અન્ય સર્વ વસ્તુઓનું શું કરી દે છે? ત્યાગ કરી દે. અન્ય છે જ નહીં. જો અન્ય બુદ્ધિ છૂટવી જોઈએ. જો ઉદાહરણ અંતરમ કુરુતે અથવા તસ્ય ભય, પેલી અન્ય બુદ્ધિ છે. જો નેહ નાના સિકિંદ છે જ ને, અને છતાં પણ શું કરતા રહીએ? એ અન્ય બુદ્ધિ કરીએ છે. આપણે દુઃખનું કારણ આ અન્ય બુદ્ધિ છે. દ્વૈત આપણે દુઃખનું કારણ નથી. દ્વૈતને આપણે સત્ય માનીએ છે. ઘડાને જો સત્ય માનીએ તો ઘડાનો ભાર લાગે, ઘડાથી કંટાળીએ, ઘડાથી છૂટવાની ઈચ્છા થાય. પણ ક્યારે થાય? એને સત્ય બુદ્ધિ કરીએ તો. પણ ઘડો સત્ય છે જ ને. ઘડો સત્ય છે ને. આ વાક્ય ખોટું જ છે. કેમ? પણ ઘડો છે જ ને, તો સત્ય મિથ્યા કોને કહેવાનું? વિચાર. સુખદેવજી કે છે એક પરમાત્માનું જ્યાં ચિંતન છે, પછી ત્યાં કોઈ વિકાર નથી, ત્યાં દેશ નથી, કાળ નથી, ગુણ નથી, છે જ નહીં આ કઈ વસ્તુ. યન્નેતિ નેતિ વિસૃજ્ય દૌરાત્મ આત્મન્યમ અનન્ય અસૌહૃદ. અનન્ય ભાવ છે, ત્યાં કોઈ અન્ય બુદ્ધિ જ નથી. હૃદય ઉપગૃહ પદમ પદે પદે. આમ આ ઈશ્વરનું સતત એ પરમાત્માનું આલિંગન કરીને પ્રેમપૂર્ણ ભાવથી એ પરમાત્માનું સતત ચિંતન કરે છે. અને આ કેવી વસ્તુ છે? ઉપગર્હ્યાદ એટલે કે આ શાસ્ત્ર સંમત ચિંતન છે. શાસ્ત્ર પણ આ ચર્ચા કરે છે કે ઈશ્વર સિવાય અન્ય કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. જે છે કહીએ ઈશ્વર માત્ર છે. તો સતત એ ઈશ્વરનું ચિંતન રહે. મન આપણું એ સતત ઈશ્વરમાં રહે. અને તો પછી શું થશે? પદમ પદે પદે. એના હૃદયમાં એ સતત ઈશ્વરનું ચિંતન છે. અને જે ઈશ્વરનું ચિંતન કરી રહ્યો છે એને શું છે? ઇહૈવ તર્જિતઃ સર્ગઃ. એક વાર જેને ઈશ્વરનું ચિંતન થયું, હું ઈશ્વરથી અભિન્ન છું, એ જ્ઞાન થઈ ગયું, પછી બંધન નામની વસ્તુ રહેતી. આમ અહીંયા અને અત્યારે જેને શું થઈ જાય છે? મોક્ષની પ્રાપ્તિ અને સદ્યો મુક્તિ કહેવાય. આમ પરમાત્માને આત્મ સ્વરૂપે જો ઓળખી લીધા તો સુખદેવજી કહી રહ્યા છે કે એને તત્કાળ મોક્ષની ઇહૈવ તર્જિતઃ સર્ગઃ. ભગવાન એક ગીતામાં કહે છે. વિચાર. આ મોક્ષમાં ગડબડ છે. આ વિચાર. ઇહ એવ જીતઃ સર્ગ. અહીંયા અને અત્યારે જેને આ જન્મ મરણના ચક્કર પર વિજય મેળવી લીધો. એનો અર્થ શું થયો? ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે અહીંયા અને અત્યારે મોક્ષ શક્ય. જો અહીંયા ને અત્યારે જો મોક્ષ શક્ય છે તો પછી ભવિષ્ય કાળમાં મોક્ષને મૂકવાની જરૂર છે? અહીંયા ને અત્યારે જ છે મોક્ષ. આ સમજ. હું એટલે કહું અહીંયા ને અત્યારે એટલે ને વર્તમાન કાળ કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? વર્તમાન. વર્તમાન કાળમાં જ મોક્ષ છે. આજે સમજ. કારણ કે વર્તમાન કાળ જે છે એ ભૂતકાળ બને છે અને ભવિષ્ય આવશે ત્યારે પણ શું થવાનું? વર્તમાન જ બને. તો તમારી પાસે જે છે એ શું છે? અહીં અને અત્યારે જ છે.
અહીંયા ને અત્યારે મોક્ષ છે એનો અર્થ શું થયો? પછી વિચારવાનો પ્રશ્ન જ નથી. પછી શું થશે? કેટલાકને આવી ચિંતા, આ વેદાંત ભણવા વાળાને આ પછીની ચિંતા હોય. જાતે એક બાજુ કાલ અતીતની ચર્ચા કરે, પછીની ચર્ચા કરે. વિચાર, અર્જુનની એ જ હાલત હતી. એટલે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભગવાને પૂછી લીધું, યોયમ યોગસ્ત્વયા પ્રોક્તઃ સામ્યેન મધુસૂદન. ભગવાન, આ યોગની ચર્ચા તમે કરી, પણ ભગવાન ધારો કે નિષ્ઠા નહીં થઈ તો મારું શું થશે? આપણે બધા અર્જુન જ ચાહે, બધો અર્જુન જ છે. એટલે અર્જુનને આપણે કહી શકીએ, આ ભાઈ આપણે બે હરખા જા. ભગવાન જ્યારે કાલાતીતની ચર્ચા કરે એમાં પછી ને અત્યારે નહીં હોય. સમજ, મોક્ષ પણ પછી જેવું છે જ નહીં. અહીંયા અને અત્યારે મોક્ષ છે, અહીંયા ને અત્યારે નથી તો પછી શું છે? ક્યારેય નથી. અને એટલા માટે વેદાંત જે મોક્ષની ચર્ચા કરે અહીંયા ને અત્યારે, આગળ મેં કહ્યું પરમ નિત્ય એમ કહીએ એનો શું થયો? નિત્યનો શું થયો? અત્યારે છે, સર્વવ્યાપી છે, એનો અર્થ શું થયો? અહીંયા છે જ. બોલીએ ખરા પણ એ અર્થનું સ્ફુરણ નથી. આ સમજો, ઈશ્વર જો સર્વવ્યાપી છે, વિશ્વેશ્વર છે, નિત્ય છે, તો અહીંયા અને અત્યારે ઈશ્વર છે જ. અને જો અહીંયા ને અત્યારે ઈશ્વર ઉપલબ્ધ છે તો પછી એને પછી કરીશું એનો અર્થ શું થયો? કોની અવગણના કરી રહ્યા? જે સામે છે એની અવગણના કરીએ છે. એક બેન એકવાર મારી પાસે આવી, આ બાળકોને પેલા સંસ્કાર, આપણે શ્લોકો શીખવે, કથાઓ કરે, એવું કરે. એટલે 15-25 બાળકોને કરાવે. જશે એમના 2 પુત્રો. એટલે મને કે આ બધા બાળકોને હું શીખવું ને બાળકો સરસ રીતે શીખે છે, પણ આ મારા 2 છોકરા જ મારી પાસે શીખતા નથી. એટલે કે માતાજી આમ શું કરવું? આ 2 જણાને સમજાવું. જાણ કેમ એ 2 શીખવા તૈયાર નથી? કે એ લોકોને એમ લાગે છે કે અમે 2 અહીંયા છીએ, અમારા 2ની અવગણના કરીને મમ્મી કોની પાછળ જાય છે? પેલા 25 પાછળ. એમ આ પરમાત્મા અહીંયા ને અત્યારે ઉપલબ્ધ છે, એની અવગણના કરીએ અને પછી શું કરીએ? પછી ભાગવત અત્યારથી સાંભળવાનું, પછી શું કરવાનું? માટે તમે તમારું પ્રવચન કરો, અમને ટાઈમ મળે તમે આવીશું. આ માતાજીની અવગણના છે કે આત્માની અવગણના? વિચાર, ઈશ્વરની અવગણના કરે. જે અહીંયા ને અત્યારે ઉપલબ્ધ છે એનું ચિંતન કરવાનો સમય નથી. અને જે અનિશ્ચિત છે, આ જગત અનિશ્ચિત છે, આ સમજો. એ અનિશ્ચિત જગત પર આપણને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. અને જે નિશ્ચિત પરમાત્મા છે, એ પરમાત્મા પર આપણે શું છે? શ્રદ્ધા છે. અને એટલે સુખદેવજી કહી રહ્યા છે કે અહીંયા અને અત્યારે આ સર્વ નામ રૂપ રહિત, દેશ કાળ રહિત, ગુણ ત્રિગુણ રહિત એ પૂર્ણ પરમાત્માનું જે ચિંતન કરે છે એને અહીંયા અને અત્યારે એ પૂર્ણ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ જ જાય. પછીની ચિંતા નહીં કરવાની. માતાજી આ ભગવાનના દર્શન થયા પછી શું કરવાનું? જવું સ્વામીજી પાસે એક ભાઈ કહે, સ્વામી આ મોક્ષની ચર્ચા કરી. સ્વામીજી આ મોક્ષ મળી જાય પછી શું કરવું? સ્વામીજી બોલે તો પૂરું બોલ્યા. એટલે પેલા પૂછ્યું, સ્વામીજી મોક્ષ મળી જાય પછી શું કરવું? સ્વામીજી પણ નહીં જવાનું. આનંદ સ્વરૂપ ઈશ્વરનું ચિંતન છે, તું કરતો રહે. પછી શું પૂછવાનું? એક સાધકનો મારા હમણાં SMS, તું 10 વર્ષથી વેદાંત ભણે છે, 10 વર્ષથી તું સાધના કરી રહ્યો છે. જા સાંભળજો,
મારા પર SMS આવે કે મારે એક બહુ મહત્વનો નિશ્ચય લેવો છે, તો 10 વર્ષ શું કર્યું? વિચારી છે 10 વર્ષથી કરી અને હવે મહત્વનો નિશ્ચય, કયો નિશ્ચય મહત્વનો? વિચાર તો. નિશ્ચય એક જ છે, અહીંયા જે કંઈ છે એ સર્વ પરમાનંદ સ્વરૂપ પૂર્ણ પરમાત્મા. આ જ નિશ્ચય. જો બીજો બધા નિશ્ચય આપણા કેવા છે? નકામા છે. આ સમજ. અને એટલે એ સુખદેવજી કહે છે આમ આ ઈશ્વરનું ચિંતન કરીએ, એમાં આપણું મનને લગાવીએ, અને એકવાર એમાં મન લાગી ગયું પછી તો હાલતા ને ચાલતા પણ કોણ છે? જ્યાં 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 મારી નજર પડે ત્યાં છે યાદી આપ. પછી સર્વત્ર ઈશ્વર જ છે. પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું, ભૂધરા. આમ એકવાર સર્વત્ર ઈશ્વર દર્શન થઈ ગયા. સુખદેવજી કહે છે અહીંયા ને અત્યારે જેને મોક્ષની પ્રાપ્તિ. હવે સુખદેવજી આ ક્રમ મુક્તિની ચર્ચા કરે છે, એ આપણે આવતીકાલે. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિ મનીષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્ય શાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સन्तુ નિર્ભયાઃ. ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ, સર્વેષાં શાન્તિર્ભવતુ, સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ, સર્વેષાં મંગલં ભવતુ, સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ, સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ, મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत्. અસતો મા સદ્ગમય, તમસો મા જ્યોતિર્ગમય, મૃત્યોર્મા અમૃતં ગમય. ઓમ